सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां सत्ता दे 7 फार्मूले लैके। इस खास पेशकश दे विच असीं जिक्र उन्हां मुद्दिआं दा करदे हां जो पंजाब दे लोकां दे लई बहुत वड्डे मुद्दे ने और खास तौर ते सियासी तौर दे उत्ते वड्डे मुद्दे ने ते इन्हां मुद्दिआं दे उत्ते अपना रिपोर्ट कार्ड या फिर अपना मैनीफेस्टो या फिर जो ऐलान ने उन्हां दे जरिए जनता तक अपनी गल सियासतदान पहुंचाउंदे ने। ते अज मुद्दा असीं जो चुनिआ है वह है धर्म दा। ज्यादा ही वड्डा मुद्दा किते ना किते जरूर इलैक्शन दे विच रहिंदा है कि किस आधार दे उत्ते वोट पैंदी है, किहड़े समीकरण ने, खास तौर ते धर्म दे नाल या जातां दे नाल जुड़े हुए समीकरण अजिहे किहड़े ने जो इलैक्शन दे विच वड्डा रोल प्ले कर सकदे ने। अज जिक्र उन्हां दा। सब तो पहलां वेखदे हां पंजाब दे विच धर्म ते जात दे हिसाब दे नाल वोट शेयर है की ते 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। हर पार्टी का दावा है कि उन्होंने पार्टी सारे धर्मां ते वर्गां दे लई एक बराबर है ते सब दा सोचती है, पर धर्म ते जात ते राजनीति फैसले ते दावे जरूर नजर आ रहे ने जो वाकई सत्ता दा तख्ता पलट करन दा दम रखते हैं। पंजाब च वोटर सिख 57.69%, हिंदू 38.49%, इस्लाम 1.93%, क्रिश्चन 1.26%, जैन 0.16%, बौद्धी 0.12% ते होर 0.04%। आंकड़े 2011 के हिसाब के नाल। सो इसी धर्म के हिसाब के नाल वोटरां दी प्रतिशतता ते हुण वेखदे हां जात के आधार ते किन्ने वोटर ने। एससी वोटर ने 31.94%। सो ये तां सी गल वोट शेयर दी, यानी हर एक धर्म ते वर्गां दे वल पार्टियां नूं ध्यान दे विच रखदे होए ही फैसले करने पैंदे ने ते करदे ने। पर इस वेले मौजूदा स्थितियां की ने अते अगे लई की दावे अते वादे ने वो भी देखो। पंजाब दे विच एससी वोटर 31.94% ने, यानी करीब 32%। यानी वड्डी आबादी तय करेगी सत्ता दी मालकाना पार्टी किहड़ी होवेगी। पंजाब दे विच इस वेले कांग्रेस की सरकार है जिन्हां दे मुख मंत्री अनुसूचित जाति तो ने, जिसका कांग्रेस दावा करदी है कि बाकी पार्टियां तां अजे ऐलान ही करदियां ने जबकि उन्हां ने तां पहला ही बना दिता। की कुछ कहना है डिप्टी सीएम ओपी सोनी दा, सुनदे हां। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है चरणजीत चन्नी जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀਐਮ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ वादे करते हैं साडी कांग्रेस पार्टी दे करके विखा दी। सो कांग्रेस च कैप्टन अमरिंदर सिंह दे अस्तीफे तो बाद कांग्रेस दे कोल मौका सी तां ओह सीएम अनुसूचित जाति दा उन्होंने बना दिता, जबकि इस तो पहला ही श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने ऐलान किया सी कि उन्हां दा उप मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तो होवेगा। श्रोमणी अकाली दल परमात्मा मेहर करे सरकार बनाए ते जो डिप्टी सीएम है असी दलित परिवार चों लेवांगे, एससी परिवार चों असी डिप्टी सीएम पंजाब दा बनावांगे। हालांकि समीकरण ता भी काफी बदले क्योंकि इस वेले श्रोमणी अकाली दल ने गठजोड़ ही बहुजन समाज पार्टी दे नाल कीता जो अनुसूचित जाति भाईचारे दी है ते भाजपा दे नाल किसानां दे मुद्दे ते गठजोड़ तोड़िया, जिस तो बाद भाजपा दी वोट च फर्क पै सकता है। पर श्रोमणी अकाली दल दा कहना है कि बीजेपी दे नाल गठजोड़ टुटन तो बाद कोई वड्डा फर्क नहीं पिया। सब तो ज्यादा पार्टी ते हिंदू भाईचारे नूं भरोसा है। श्रोमणी अकाली दल ने तो जो वादा किया सी बड़ा सोच समझ के 2 दिन का साडा स्पैशल सैशन कोर कमेटी का होया सी, उहदे च असीं जो लोड़ महसूस की सी कि विशेष तवज्जो देने वास्ते असी डिप्टी मुख्यमंत्री जिहड़ा
ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਖੁਦ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਿਪਟੀ ਐਡੀਟਰ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾਗਾ। ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਊਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਪ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। अगर एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा कोचिंग लेना चाहेगा, जो जैसे दिल्ली में करा, चाहे इंजीनियरिंग की कोचिंग, चाहे मेडिकल की कोचिंग, चाहे रेलवे की कोचिंग, चाहे आईएएस की कोचिंग, किसी भी पेपर के लिए कोचिंग लेना चाहेगा, उसकी सारी फीस पंजाब सरकार देगी। तीसरी गारंटी, अगर एससी भाईचारे का कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए विदेश जाना चाहेगा, उसका सारा खर्चा पंजाब सरकार देगी। ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। एक एक परिवार मेरे को बड़ा भाई मानता है, उनके साथ खड़ा हूं मैं। तो आज एससी भाईचारे के लिए 5 गारंटी मैं लेके आया हूं। पहली चीज, पंजाब के एससी भाईचारे के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी, शानदार और फर्स्ट क्लास फ्री में शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਪਲਟ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ। तो ये स्कूल ऐसे के ऐसे रहेंगे, स्कूल नहीं सुधरने वाले। गरीबों के और एससी भाईचारे के बच्चे ऐसे ही गंदी शिक्षा पाते रहेंगे। इनकी मंशा नहीं है, इनके इरादे खराब हैं। जैसे 75 साल के अंदर इन्होंने हमारे बच्चों को पिछड़ा रखा, जैसे 75 साल के अंदर इन्होंने हमें अनपढ़ रखा, ऐसे ही आगे आने वाले 5 साल के अंदर भी इनकी मंशा यही है, चन्नी साहब की और प्रगट सिंह की, कि एससी भाईचारे के बच्चों को ऐसे ही गरीब और पिछड़ा रखेंगे, अनपढ़ रखेंगे। ये अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो बदल दो सरकार, अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो पलट दो सरकार और ले आओ बदलाव, आम आदमी पार्टी को वोट दो। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਨੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਨੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬਹਿਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਹ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਕਈ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾਤ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਵਰਗ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਆ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀਆਂ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਕਈ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੈਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਮਾਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ NRC ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਕਰੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਲੌਤੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਪੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ MP ਹੋਵੇ, MLA ਹੋਵੇ, CM ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 320 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਆ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇੰਨੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ CM ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ BJP ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਐਲਾਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।